Hello aspirants, welcome to Ashavahi app. Today's current affairs. So number one, we are having Copernicus Sentinel-2 mission. So it is Copernicus Sentinel-2 mission. So Copernicus Sentinel-2 mission. So important topic under science and technology. So here many satellites are there. Many satellites. For example, Earth Observatory Satellite. For example, Earth Observatory Satellite. So today we are going to discuss about Copernicus Sentinel-2 mission. So here the European Space Agency. So it belongs to European Space Agency. So European Space Agency Copernicus Sentinel-2 mission recently released a stunning high-resolution image of the 2026 Winter Olympic venues across northern Italy. So recently, this Copernicus Sentinel-2 mission recently captured the Winter Olympic venues of Italy, that is especially northern Italy. So 2026 Winter Olympics will be held in northern Italy. So thus places images were captured by the European Space Agency's Copernicus Sentinel-2 mission. So here it is an Earth observation satellite. So very important concept for our examination. It is Earth observation satellite developed by European Space Agency. So just like India is having ISRO, USA, NASA, in the same manner European Space Agency. In the same manner European Space Agency. So here Earth observation satellite. So what is the role of Earth observation satellite? It will observe the natural resources of Earth. So always it observes Earth. So in the same way, Copernicus Sentinel-2 mission recently captured the Winter Olympic venues across northern Italy. So it is part of Copernicus, the European Union's Earth observation program. So European Space Agency యొక్క Copernicus Sentinel-2 మిషన్ ఇటీవల ఉత్తర ఇటలీ అంతటా 2026 వింటర్ ఒలింపిక్ వేదికల యొక్క అద్భుతమైన హై రెజల్యూషన్ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. సో కోపర్నికస్ సెంటినెల్-2 మిషన్ గురించి, ఇది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అభివృద్ధి చేసిన భూమి పరిశీలన ఉపగ్రహం. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ బై యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, దట్ ఈస్ కోపర్నికస్ సెంటినెల్-2 మిషన్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, సో సముద్రానికి సంబంధించింది, లేకపోతే వ్యవసాయానికి సంబంధించింది, ఫారెస్ట్కి సంబంధించినవి, ఇలాంటి అన్ని చిత్రాలను మనకు రిలీజ్ చేసే శాటిలైట్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్. సో ఇలాంటి శాటిలైట్స్ ఉండడం వల్లనే మనకు ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఉంది, అక్కడ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఎలాంటిది, ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాలన్నీ మనం ఇలాంటి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ద్వారానే తెలుసుకుంటాం. ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్నదేంటి? కోపర్నికస్ సెంటినెల్-2 మిషన్ డెవలప్డ్ బై యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్. సో ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇస్రో. సో భారతదేశంలో మనకి ఇస్రో ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్. సో ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ ఒప్పందం. So let us discuss in detail. India and Netherlands have strengthened their clean energy partnership. So here India and Netherlands strengthened their clean energy partnership with the launch of India-Netherlands Hydrogen Fellowship Program and signing of a major academic cooperation agreement in green hydrogen research. So here an agreement between India and Netherlands with respect to the green hydrogen research. Okay, so here agreement with respect to green hydrogen research between India and Netherlands. Here the program is providing fellowship program. So it is providing fellowship program and signing of major academic cooperation
to the India and Netherlands students. So here postdoctorates and the persons who completed their doctorate are eligible for the fellowship program. So it is between India and Netherlands with respect to the green hydrogen research. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రీసెర్చ్ కోసం ఎవరైతే డాక్టరేట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో, ఎవరైతే పోస్ట్ డాక్టరేట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇనిషియేటివ్ ఏంటి, అండర్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇనిషియేటివ్. సో ఇండియా టార్గెట్ ఈస్ టు గెట్ నెట్ జీరో బై 2070. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సేమ్, హియర్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద clean energy. So here hydrogen energy is one of the clean energies. So here India and Netherlands entered into an agreement that is with respect to the green hydrogen research. Here the countries are providing the fellowship program to the persons who completed their doctorates and post doctorates. So here భారతదేశం నెదర్లాండ్స్ హైడ్రోజన్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం మరియు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పరిశోధనలో ఒక ప్రధాన విద్యా సహకార ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం జరిగింది. ఏ రెండు దేశాలు సంతకం చేశాయి? భారతదేశం మరియు నెదర్లాండ్స్. ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ రీసెంట్లీ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రీసెర్చ్. హియర్ ద అగ్రిమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ టు ద పర్సన్స్ హూ కంప్లీటెడ్ డాక్టరేట్ అండ్ పోస్ట్ డాక్టరేట్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఒక సహకార ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం ద్వారా భారతదేశం మరియు నెదర్లాండ్స్ తమ క్లీన్ ఎనర్జీ భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకున్నాయి. నెక్స్ట్, భారతదేశం యొక్క క్లీన్ ఎనర్జీ పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీలో సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి అంతర్జాతీయ సహకారంపై పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెప్తుంది. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నెదర్లాండ్ స్ట్రెంథెన్డ్ మోర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ శారదా రివర్. So if you observe previous group 1 and group 2 examinations, we are having questions on rivers. So recent గా న్యూస్ లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటి? శారదా రివర్. సో లెట్ us discuss in detail. Sharda River. The Uttarakhand Chief Minister recently laid the foundation stone of the Sharda River Corridor. Very important, that is Sharda River Corridor. So here Sharda River Corridor. Ikkada recently the Uttarakhand Chief Minister recently laid the foundation stone of the Sharda River Corridor. So it is translatory river of northern India and western Nepal. So it is a boundary between India and western Nepal. So it acts as a boundary between India and west Nepal. So let us discuss further with respect to the Sharda River. It rises as the Kali River. So when it rises, it is named as Kali River. Next, in far northern Uttarakhand in the Great Himalayas. So when it takes birth in Great Himalayas, it is known as Kali River. Next, the river then flows generally south to the southwest, where it constitutes the border between Uttarakhand and Nepal. So first it arises as Kali River, later it becomes boundary between Uttarakhand and Nepal. Next, descending from the mountains, it enters the Indo-Gangetic plains at Barmedo Mandi, that is Nepal. Next, widening there above the Sharda barrage. Below that point, it is known as Sharda River. So when it takes birth, it is Kali River. Later, it becomes Sharda River. So it acts as a boundary between Uttarakhand and Nepal, especially West Nepal. So it is a boundary river of northern India and West Nepal. When it takes birth, it is known as Kali River. Later it is known as Sharda River. ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల శారదా నది కారిడార్ కు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్. సో ఇది ఉత్తర భారతదేశం మరియు పశ్చిమ నేపాల్ మధ్య సరిహద్దు నది. సో ఉత్తర భారతదేశం మరియు పశ్చిమ నేపాల్ మధ్య సరిహద్దు నది.
నెక్స్ట్ ఇది గ్రేట్ హిమాలయాలో ఉత్తరాఖండ్లో కాళీ నదిగా పుడుతుంది. ఈ నది సాధారణంగా నైరుతి దిశగా ప్రవహిస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ఉత్తరాఖండ్ మరియు నేపాల్ మధ్య సరిహద్దుగా ఉంటుంది. సో ఇది జన్మించినప్పుడు ఈ నది పేరేంటి మనకు? కాళీ నది. తర్వాత శారదా నదిగా మారుతుంది. సో రీసెంట్గా ఉత్తరాఖండ్ గవర్నమెంట్ లేడ్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ టు ద శారదా రివర్ కారిడార్ ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్లో. బట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, భారతదేశం మరియు నేపాల్ మధ్యలో ఒక సరిహద్దుగా మనం ఈ నదిని భావిస్తాం. ఈ నది జన్మించినప్పుడు మనం దీన్ని కాళీ రివర్ అంటున్నాం, కాళీ నది. తర్వాత పరిణామంలో మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం? శారదా రివర్గా రూపాంతరం చెందుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూ స్పెసిస్. సో న్యూస్లో ఉండే న్యూ స్పెసిస్ కూడా ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఫోకస్ చేసే అవకాశం ఉంది. అందులో భాగంగా ఏదైనా ఒక కొత్త జీవిని కనుగొన్నప్పుడు అది మనకి ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్ని గుర్తుంచుకోవాలి. లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓరియోబేట్స్ శంకుచాసా. సో రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న ఓరియోబేట్స్ శంకుచాసా అంటే ఏంటి అంటే ఒక కప్ప. సో ఓరియోబేట్స్ శంకుచాసా recently in news. Scientists have discovered a new species of frog in the cloud forest of northern Peru. So it was identified in northern Peru. But researchers warn that the amphibian may already be at the risk of extinction due to the rapid habitat loss. సో ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ముప్పేంటి? ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. సో కొన్ని జీవులు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి. సో మనం ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దీనివల్ల ఈ హ్యాబిటాట్ లాస్ అవుతుంది. హ్యాబిటాట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల మనకు కొన్ని జీవులు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి. అలాంటి జీవే మనకు ఓరియోబేట్స్ శంకుచాసా. రీసెంట్గా నార్థన్ పెరూలో దీన్ని సైంటిస్టులు డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది, ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, కనుగొనడం జరిగింది. సో ఉత్తర పెరూలోని మేఘ అడవులలో శాస్త్రవేత్తలు కొత్త జాతి కప్పను కనుగొన్నారు. అయితే వేగవంతమైన ఆవాస నష్టం కారణంగా ఈ ఉభయచరాలు ఇప్పటికే అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సో సింప్లీ రిమెంబర్, ఓరియోబేట్స్ శంకుచాసా was recently in news. It is a frog. So discovered in northern Peru. Next, ISRO to launch Chandrayaan 4 in 2028. Already we have Chandrayaan 1 that is in 2008, Chandrayaan 2 that is in 2019, Chandrayaan 3 in 2023 and Chandrayaan 4 in 2028. So ISRO to launch Chandrayaan 4 in 2028. So the Indian Space Research Organization has identified a precise landing site on Moon for its ambitious Chandrayaan 4 mission, even as the mission itself is scheduled for launch around 2028. So here news is, recently ISRO has identified a precise landing site on Moon for Chandrayaan 4. So the Chandrayaan 4 mission is going to launch in 2028, but recently ISRO identified a landing site on Moon for Chandrayaan 4 mission. Next, భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మకమైన చంద్రయాన్ 4 మిషన్ కోసం చంద్రునిపై ఖచ్చితమైన ల్యాండింగ్ స్థలాన్ని గుర్తించింది. సో ఇది ఎక్కడ దిగబోతుంది, 2028లో మనం దీన్ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఏ పాయింట్లో దిగాలి అనే దగ్గర రీసెంట్గా ఇస్రో వాటిని ఏంటి అంటే గుర్తించడం జరిగింది. ఈ మిషన్ 2028లో ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రకటన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి చంద్ర నమూనా తిరిగి పంపే ప్రయత్నానికి కీలకమైన ప్రారంభ మైలురాయిని సూచిస్తుంది. సో సింప్లీ రిమెంబర్, చంద్రయాన్ 4 that is going to launch in 2028. So Chandrayaan 1 was launched in 2008, second 2019, third 2023 and fourth in 2028. So ISRO recently identified a landing site on the moon for the Chandrayaan 4 mission. So next concept, INS Arnala. What is the full form of INS? Indian Naval Ship. Indian Naval Ship.
సో రీసెంట్లీ న్యూస్లో ఉన్న ఇండియన్ నావల్ షిప్ ఆర్నాలా. సో ఐఎన్ఎస్ ఆర్నాలా బూస్ట్ ఇండియన్ నావీస్ షాలో వాటర్ డిఫెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ a defense system with respect to the naval defense system. It is part of naval defense system, that is INS Arnala. So let us discuss in detail. INS Arnala strengthens India's indigenous naval capability. Indigenous, so developed in India. Indian technology, Swadeshi technology. The Indian Navy's first indigenously designed and built anti-submarine warfare shallow water craft. So here INS Arnala is known as anti-submarine. So what is the meaning of submarine? So ఇది నీటి పైన మరియు నీటి లోపల కూడా పనిచేసేదాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, సబ్మెరైన్ అన్నాం. అలాంటి సబ్మెరైన్ శత్రు దేశాలకు సంబంధించినప్పుడు వేరే శత్రు దేశాలకు సంబంధించిన సబ్మెరైన్లను కూల్చే వాటిని మనం యాంటీ సబ్మెరైన్ అంటున్నాం. సో శత్రు దేశాలకు సంబంధించిన సబ్మెరైన్లను ఐడెంటిఫై చేయడం లేకపోతే వాటిని ప్రతిఘటించే వాటిని మనం యాంటీ సబ్మెరైన్ అంటాం. సో హియర్ ఐఎన్ఎస్ ఆర్నాలా కమ్స్ అండర్ యాంటీ సబ్మెరైన్ warfare shallow watercraft. It is a watercraft that is anti-submarine. Marks a major milestone in India's shift from buyers navy to builders navy. సో దీనికంటే ముందు ఇండియా ఎప్పుడైనా ఈ నావల్ అవసరాల కోసం ఇలాంటి వార్షిప్స్ కోసం మనం వేరే దేశాలపైన ఆధారపడి మనం దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం. బట్ ఇలాంటి ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవడం వల్ల ఇండియా ఏమైంది, ఇండియాస్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఏ బయర్స్ నావీ టు బిల్డర్స్ నావీ. అంటే కొనుక్కునే దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనంతటగా మనం రూపొందించుకునే పరిస్థితులలో ఒక స్థాయిలో ఇప్పుడు ఉండడం జరిగింది. సో భారత నావికా దళంలో స్వదేశీయంగా రూపొందించబడిన మరియు నిర్మించిన మొట్టమొదటి యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్ దట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ ఆర్నాలా. ఈ నౌకను ప్రవేశపెట్టడం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దార్శనికత కింద భారతదేశం యొక్క దేశీయ నౌకా నిర్మాణ పర్యావరణ వ్యవస్థ యొక్క పెరుగుతున్న పరిపక్వతను మరియు రక్షణ తయారీలో స్వావలంబనపై దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ విజన్. సో ఐఎన్ఎస్ ఆర్నాలా, ఇట్ ఈస్ యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్. నెక్స్ట్, ఛాంపియన్స్. సో రీసెంట్లీ ఐసీసీ అండర్-19 వరల్డ్ కప్ విజేత భారత్. సో ఇండియా విన్స్ రికార్డ్ 6th అండర్-19 క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్. సో ఇండియా clinched the ICC Under-19 Cricket World Cup 2026 with a commanding 100-run victory over England in the final held at Harare, Zimbabwe. So venue Zimbabwe, Under-19 World Cup recent ga venue Zimbabwe. So final between India and England. ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ ని ఓడించి టైటిల్ ని మరొకసారి గెలిచింది ఇండియా. సో ఇది భారతదేశానికి 6వ టైటిల్. సో జింబాబ్వేలోని హరారేలో జరిగిన ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ పై 100 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి భారత్ ఐసీసీ అండర్-19 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2026ను కైవసం చేసుకుంది. ఈ విజయం భారతదేశం రికార్డు స్థాయిలో 6వ అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ని నమోదు చేయడం జరిగింది. సో 6th time India won ICC Under-19 World Cup. So next concept, Center plans comprehensive development of Kondaveedu Fort. So here Kondaveedu Kota gurinchi. So Center plans comprehensive development of Kondaveedu Fort. The Union government has announced plans for the comprehensive development of the historic Kondaveedu Fort in Andhra Pradesh. So it belongs to Andhra Pradesh, underscoring its heritage, cultural tourism, and the announcement was made during festival celebrations in Palnadu district. So recently central government stated that they are going to develop Kondaveedu Fort. So center plans comprehensive development of Kondaveedu ఫోర్ట్. సో ఇలాంటి హెరిటేజ్కి సంబంధించిన వారసత్వ సంపదకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కూడా మనకు ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చారిత్రాత్మక కొండవీడు కోట యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. సో మనకు న్యూస్లో ఉండే
వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ కానీ, సో ఇలాంటి హెరిటేజ్ సైట్స్ కానీ, యునెస్కోకి సంబంధించిన వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ కానీ, లేదా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని ఇలాంటి వారసత్వ సంపదను వాళ్ళు పరిరక్షించాలి లేదా వాటిని అభివృద్ధి చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో భాగంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో కొండవీడు ఫోర్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. సో నెక్స్ట్ తెలంగాణకు సంబంధించి రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం మేడిపల్లికి చెందిన ప్రముఖ ఒగ్గు కథ కళాకారిణి జమ్మ మల్లారి రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. సో చనిపోవడం జరిగింది, తుది శ్వాస విడిచారు. సో మనకు తెలంగాణ కల్చర్లో భాగంగా ఒగ్గు కథ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి ఒగ్గు కథకు సంబంధించి ఒక కళాకారిణి, ఆవిడ పేరు జమ్మ మల్లారి రీసెంట్గా పరమపదించడం జరిగింది. సో తెలంగాణ కల్చర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఇంతకంటే ముందు ఒగ్గు కథకు సంబంధించిన చుక్క సత్తయ్య గారు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. సో ఒగ్గు కథ కళాకారులు. సో వీళ్ళకి సంబంధించి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఒగ్గు కథ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి కళాకారుల పైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఈరోజు టాపిక్స్ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తే, నెంబర్ 1 వీఆర్ హ్యావింగ్ కోపర్నికస్ సెంటినెల్-2 మిషన్, దట్ ఈస్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్. రీసెంట్లీ వింటర్ ఒలింపిక్స్కి సంబంధించిన హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సెకండ్, ఇండియా నెదర్లాండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ హైడ్రోజన్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ థర్డ్, శారదా రివర్. సో ఇది జన్మించినప్పుడు కాళీ నదిగా పిలుస్తారు, తర్వాత కాలక్రమంలో ఇది శారదా నదిగా పిలవడం జరుగుతుంది. కారిడార్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. నెక్స్ట్, ఓరియో బేట్స్ శంకు చాస. రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న ఒక స్పెసీ. ఆ స్పెసీ ఏంటి అంటే ఒక ఫ్రాగ్. సో నెక్స్ట్, ఇస్రో టు లాంచ్ చంద్రయాన్ 4 ఇన్ 2028. ఫస్ట్ది మనకు 2008, సెకండ్ 2019, థర్డ్ 2023 అండ్ ఫోర్త్ 2028. సో నెక్స్ట్, ఐఎన్ఎస్ ఆర్నాలా బూస్ట్ ఇండియాస్ నావీస్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, ఫర్ ద 6th టైమ్ ఇండియా వన్ ఐసీసీ అండర్-19 వరల్డ్ కప్. నెక్స్ట్, కొండవీడు ఫోర్ట్. రీసెంట్లీ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్డ్ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కొండవీడు ఫోర్ట్. సో రీసెంట్గా తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒగ్గు కథ కళాకారిణి జమ్మ మల్లారి గారు చనిపోవడం జరిగింది. సో ఇవండి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, మేము ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాం. సో ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు ఆశావాహి యాప్లో దొరకడం చూస్తున్నాం. సో ఆశావాహి యాప్, దట్ ఈస్ AASHAVAHI. సో ఆశావాహి యాప్. సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి, దట్ ఈస్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 వాళ్ళ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా కవర్ చేయబడుతున్న కరెంట్ అఫైర్స్. మనకి ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ యాప్లో లభించడం కూడా చూస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అగైన్.